श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। भोदू सकाळ पवित्र तपोई पूजा पाई आम ओडिशार प्रतिटी झियो मानकु मोर आम चैनल तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। आज एक सुंदर आलेख्य आपण मानक उद्देश्य रे निरीमाखी तपोई को नहीं ए आलोचनार आलोचक हेउचंती विशिष्ट पुराकल्पवादी आलोचक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। आज आपण मानकु निरीमाखी तपोईर ए विशेष गपटी शुणेबा बेले आम उत्कलीय साधव पुओ मानक प्रति आमर श्रद्धा सम्मान एवं आम उत्कलीयता को धारण करिथिबा सेही बोईत बंदाण परंपरा को आमर मध्य सम्मान। आजिर आलोचनार शीर्षक निरीमाखी तपोई। लेखक आलोचक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। ओडिशार संपूर्ण निजस्व पर्व भावरे पालन करा जाउथुवा पर्व ओषा गुड़िक भितरे खुदुरुकुणी ओषा अन्यतम और एक अति प्राचीन परंपरा। ओडिशार पुरपल्ली रे यह भाद्रव मासर प्रति रविवार दिन पालित होता है। यह व्रत को कुआरी झियो माने माँ मंगलांको पाखरे निज भाई मानकर शुभ मनासी पालन करिथांती। किंबदंती भित्तिक यही ओषा एक प्राचीन उत्कल साधव परिवार कहानीर आधार उपरे पर्यवेसित। तपोई ओषार किंबदंती को नहीं कवि गोपीनाथ दास लिखिछंती बृहत तपोई बा खुदुरुकुणी ओषा। एई बहिरे थिबा ओषा कथा ओडिशार घरे घरे परिचित और एहाकु ही पाठ करी अति सरल भावे माँ मंगलांको पूजा करिथांती कुआरी झियो माने। ओषा कथारे तपोईर दुख भरा कहानी आरंभ होईछि प्रथमे उत्कलर आराध्य श्री जगन्नाथंको वंदना करी। बंदई देव जगन्नाथ कमला देवीर संघात लक्ष्मी देवीर प्राणनाहा शोभित शंख चक्रवाहा। द्वारकापुरी रे पाटबंशी सत्यभामा एवं रुक्मिणी को श्रीकृष्ण यही रहस्यमय ओषा कहानी एवं महिमा शुणाइछंती। ऐतिहासिक मानक मतरे तपोई कहानी केन्द्रापड़ा जिल्लार आली निकटवर्ती गोटे साधव परिवार कहानी। उत्कल भूखंडरे तालध्वज नामक जड़े राजा प्रजांक सहित अति सुखरे कालातिपात करुथिले। से राज्यर कौनसी शत्रु नथिले। धन धान्य से राज्य परिपूर्ण थिला। राज्य रे पोइली माने मध्य पाट शाढ़ी और सुना चूड़ी पिंधुथिले। से राज्य रे बहुत साधव वास करुथिले। साधव माने बोईतरे बेपार बणिज करी देश को धन धान्य रे पूर्ण करुथिले। एही साधव मानक मध्यरे जणे साधव थिले तांको नाम तनयबंत। साधवंक पत्नीको नाम शकुन्तला। तांकर 7 पुओ खूब सुंदरी 7 बोहू एकमात्र अलियली कन्या तपोई को नैथिला सुना संसार। तांको बड़ पुओ नाम धनेश्वर। तार 7 खंड बोईतरे चले बेपार बणिज। दिनकर कथा तपोई राज्यर मंत्रींक झियो और अन्यान्य मित्रमानंक सह खेलिबाकू गला। धूली घर धूली रे भात तियण बाउंस कुलेई इत्यादि रे सेमाने खेलुथांती। ए समय रे जणे विधवा ब्राह्मणी झियो मानकू देखिला। देखे देखे तपोई को छिगुलेई करी ब्राह्मणी कहला, आलो तो परा मु अलियली होइथिले सुनार कुलेई सुनार टोकेई धरी खेलंती। तू ए बाउंस कुलेई टोकेई रे की खेल खेलुचुलो। ब्राह्मणी कथा तपोई मनकू पाइला। से खेल सारी जाई घरर गंभीरा भितरे मुह माड़ी रुसिकी शोईगला। राति क्रमे बढ़िबारु तपोई को समस्ते खोजिले। साधव सान बोहू देखी आसी कहिला, तपोई गंभीरा भितरे शोईछंती। साधव तहु कबाट फिड़ी देखिला तांको अलियली राजजेमा ऋषि शोईछि। साधव तार 7 पुओ तपोई को बहुत करी बुझाइले। ताको कहिले तोर कौन अभाव अछि कह, आमे ताहा पूरण करिदेबु। तपोई काहारी कथा न शुणी सेमिति मुह माड़ी शोईथाए। साधव सान बोहू नीलेद्री सह तार बड़ भाव। नीलेद्री नामे सान बोहू तपोईर प्रिय सेहू। शेषको सान बोहू जाई पचारिबारु नणंद कहला, जाओ बापांकु कहिबु मते सुनार चांद तियारी करिदेबे, नहले मु उठिबी नाही कि खाइबी नाही। साधव ए कथा शुणी कहले, ए छार कथा, मु 15 दिन भितरे सुना चांद गढ़ाई देबी। तपोई रुषा छाड़ी उठिला।
ସାଧବ ଏପଟେ ଦକ୍ଷ ବିନ୍ଧାଣୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ହୀରା ନୀଳା ଖଚିତ ସୁନାଚାନ୍ଦ ଗଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏମନ୍ତେ ରଜନୀ ପାହିଲା, ସାଧବ ବିନ୍ଧାଣୀ ଆସିଲା, ସାଧବ ସାଧବାଣୀ ବସି ଗଢ଼ାନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶଶୀ। ସବୁଦିନ କାହାରି ସୁଖର ସଂସାର ରହେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସାଧବ ସଂସାରକୁ ଦୁଃଖ ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସୁନାଚାନ୍ଦ ଅଧା ଘଡ଼ା ହୋଇଛି। ସାଧବ ବୁଢ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପୁଣି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସାଧବାଣୀର। କ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲା ପରି ସାଧବ ପରିବାରରୁ ଧନ ସରିବାକୁ ବସିଲା। ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଦେଖ, ଦୈବ ଆମ ପ୍ରତି ଆନ ହେଲା। ବାପା ମା ପର ଚାଲିଗଲେ, ଘରୁ ଧନ ସରିଲା, ଆଉ ଏବେ ନୁହେଁ। ଏବେ ଚାଲ ବୋଇତ ନେଇ ଦରିଆ ପାରି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବଣିଜ ବେପାର କରିବା। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ଓ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଦେଖି, ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ସାଧବ ସାତ ପୁଅ ଦରିଆରେ ବୋଇତ ମେଲିଦେଲେ। ଗଲାବେଳେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି କହିଗଲେ, ତୁମେମାନେ ମିଳିମିଶି ଘର ଚଳାଉଥିବ। ତୁମେ ସବୁ ତଅପୋଇର ଠିକ୍ ସେବା କରୁଥିବ, ଯେମିତି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଝୁରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ବୋହୂମାନେ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଓ ନିଜ ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଅମୁକ ଜିନିଷ ସମୁକ ଜିନିଷ ଆଣିବ କହି ବିଦାୟ ଦେଲେ। ତଅପୋଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ସୁନାର କଣ୍ଢେଇ ଆଣିବ। କେତେଦିନ ପରେ ସାଧବଙ୍କ ବୋଇତ କୁଶଳରେ ଯାଇ କୌଶଳ ଦ୍ୱୀପରେ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବଣିଜ କରି ଖୁବ୍ ଧନରତ୍ନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ। ଏପଟେ ବୋହୂମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘର ଚଳାଇ ନଣନ୍ଦ ତଅପୋଇଙ୍କି ବଡ଼ ଆଦରରେ ପାଳିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦୈବ ସହିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଏକ ଦେବକନ୍ୟା ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଶରେ ଆସି ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଶରେ ଆସି ସାଧବ ଦ୍ୱାରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଖିଲା ତଅପୋଇ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ସେ ସାଧବ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏ ତୁମର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା, ଆରେ, ତୁମେମାନେ ଏହାରି ସେବାରେ ଲାଗିଛ? ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ, କାଲି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ବୁଝେଇ ଇଏ ତୁମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଏତେ ଭଲ ପାଉନି। ଏମିତି ବହୁତ ଲଗେଇ ଜୁଟେଇ କହି ଭାଉଜମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ବିଷ ଭରିଦେଲା। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ଏହାକୁ ଘରୁ ବିଦା କରି ବନସ୍ତରେ ଛେଳି ରଖାଅ। ସେଠାରେ ତାକୁ ବାଘ ଭାଲୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରେ ପସ୍ତେଇବ ଯେ। ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର କଥାକୁ ପରତେ କରି ସାନ ଭାଉଜକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ଭାଉଜ ତଅପୋଇକୁ ନାନାଦି କଷଣ ଦେଲେ। ନଦେଲେ ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ, ନଦେଲେ ଅଳଙ୍କାର ମାନ, ମୁଣ୍ଡକୁ ନଦେଲେ ସେ ତେଲ, ନଦେଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ। ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଶେଷକୁ ତଅପୋଇକୁ ବଣକୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ମୂଷା ମାଟି ମିଶା ଭାତ, ଲୁଣ ହେଲା ପାଉଁଶ। ପ୍ରତି ଭାଉଜ ପାଳି କରି ତଅପୋଇକୁ ଏହିଭଳି ହୀନିମାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଉଜ ନୀଳେଦ୍ରୀ ତାହାର ପାଳିଦିନ ତଅପୋଇକୁ ଭଲ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏମିତିରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଆସିଲା। ଛେଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛେଳିଟିଏ ଥିଲା, ତାର ନାମ ଥିଲା ଘରମଣି। ତଅପୋଇକୁ ଆକଟ କରା ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଘରମଣି ନ ହଜିବ। କହଇ ବଡ଼ ବୋହୂ ପୁଣି, ଯେବେ ହଜିବ ଘରମଣି, ମୁଖେ ଲଗାଇ ଚୂନକାଳି, କାଟିବି ନାକର ବଉଳି। ଏ ତାଗିଦା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦିନେ ସତରେ ଘରମଣିଟି ହଜିଗଲା। ନିଷ୍ଠୁର ବଡ଼ ଭାଉଜ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଯା, ତୁ ଘରମଣିକୁ ଖୋଜି ଘେନିକି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଘରକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ତଅପୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଗଲା ଛେଳି ଖୋଜିବାକୁ। ରାତି 2 ଘଡ଼ି ହେଲା, ଛେଳି ଆଉ ନ ମିଳେ। ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ହୋଇଥିଲା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ରବିବାର। ନିକଟ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ ହୁଳହୁଳି ଶୁଭୁଥାଏ। ଝିଅମାନେ ମିଶି ମା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ତଅପୋଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଯାଇ ସେଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ମାଙ୍କ ମହିମା ଶ୍ରବଣ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଘରମଣିକୁ ପାଇବାର କାମନା କରି ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇଲା। ମା ତା ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଛେଳି ଘରମଣିକୁ ପାଇଲା ଓ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଚରାଇବା ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। ପୁଣି ପଡ଼ିଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା। ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଓଷାରେ ବସିଲା। ଏଥର ସେ ମାଙ୍କୁ ମନାସିଲା, ମୋ ଭାଇମାନେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଦେଶ ଗଲେଣି ମା। ମା ତୁ କରୁଣା କର, ଭାଇମାନେ ମୋର ସର୍ବକୁଶଳରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସେ ପୁଣି ବନସ୍ତକୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ନେଲା।
ବଣରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସୁମରି ତାର କଷ୍ଟ କଥା କହି କହି କାନ୍ଦି ବୁଲୁଥାଏ। ମା ଶେଷକୁ ତା କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାଧବର ସାତ ପୁଅଙ୍କ ବୋଇତ ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ସାତ ସାଧବ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଝିଅର କାନ୍ଦଣା ଶବ୍ଦ। ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଲା ଏହା ତହପୋଇର କାନ୍ଦଣା କି? ସନ୍ଦେହରେ ସେମାନେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ତା କାହାଣୀ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଅବୁଝା ରହିଲା ନାହିଁ। ସାତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତହପୋଇକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ସାଧବଙ୍କ ଫେରିବା କଥା ସାଧବାଣୀମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବାରୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାପନା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଲେ କୂଳକୁ। ସାନ ବୋହୂକୁ ଛାଡ଼ି 6 ସାଧବାଣୀକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ସାତ ସାଧବ। ତଅପୋଇଙ୍କୁ ସଜେଇ ସାଧବେ ବୋଇତର ମଙ୍ଗ କୋଣରେ ଛୁରୀ ଧରି ବସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ତତେ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାକର ବଉଳି କାଟିବୁ। ବୋହୂମାନେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସାଧବେ କହିଲେ, ବୋଇତ ମଙ୍ଗରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଯାଇ ବନ୍ଦେଇ ଆସ। ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗ କୋଣେ, ବନ୍ଦାଅ ଯାଇ ଜଣେ ଜଣେ। ବୋହୂମାନେ ବନ୍ଦାଇବାକୁ ଯିବାରୁ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବୋହୂର ନାକ ବଉଳି ଛେଦନ ହେଲା। ଏମିତି ଜଣ ଜଣ କରି 6 ଜଣଙ୍କ ନାକ ବଉଳି କାଟିଲେ ତଅପୋଇ। ଶେଷକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସାନ ବୋହୂ ନୀଳେଦ୍ରୀ। ତଅପୋଇ ହାତରୁ ଛୁରୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ କୋଳାକୋଳି ହୋଇ ଦୁଃଖ ରାତି ପାହି ଯାଇଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦାତି ସଜ୍ୟରେ କନ୍ଦାକଟା କଲେ। ନୀଳେଦ୍ରୀ ନାମେ ସାନ ବୋହୂ, ତଅପୋଇର ପ୍ରିୟ ସେହୁ, ସାନ ବୋହୂକୁ ଦେଖି ଭାଳି ହସ୍ତରୁ ପକାଇଲା ଛୁରୀ। ଷଡ଼ ସାଧବାଣୀ ନାକୋଇ ହୋଇ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ରୋଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ରାତିରେ କ୍ଷୁଧା ବିକଳ ଦୁଇଟି ବାଘଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବାଘ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେବାରୁ ବିରୂପା ନାମକ ଏକ ଶବର ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶିବଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲା। ଶିବ ଶବରର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେଇ 6 ବୋହୂଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କର ନାକ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। 6 ବୋହୂ ଶବରକୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ନିଜ ବାପ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ବାସ କଲେ। ତଅପୋଇର ବିଭାଘର ବେଳ ଆସିଲା। ଭାଇମାନେ ବିରଞ୍ଚି ସାଧବଙ୍କ ପୁଅ ରତ୍ନାକରକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଭାବରେ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ବିଧି ବିଧାନ ସହ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତଅପୋଇକୁ ବହୁ ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇ ଭାଇମାନେ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦା କଲେ। ତଅପୋଇ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ଓ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବର ପତ୍ନୀ। ଶାପ ପାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନବୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିଲା। କଥା ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ 16 ବର୍ଷ ପୂରିବ ସେ ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଫେରିଯିବ। ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଦିନ ତାକୁ ଠିକ୍ 16 ବର୍ଷ ପୂରୁଥାଏ। ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ବିଧି ଅନୁସାରେ ତଅପୋଇ ବାପଘରକୁ ଯାଉଛି। ତାର ଗନ୍ଧର୍ବ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିମାନ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦୁହେଁ ବିମାନରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଭାଇମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ଏହା ଦେବତାଙ୍କ ମାୟା। ଏହା ନ ବୁଝି ଆମେମାନେ ବୋହୂମାନଙ୍କ ନାସିକା କଟାଇ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲୁ କହି ନିଜକୁ ବହୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ମନସ୍ତାପ କରି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲି ପୁଣି ସୁଖରେ ସଂସାର କଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତି ଭାଦ୍ରବ ରବିବାର ସାଧବ ସାଧବାଣୀ ମିଶି ମଙ୍ଗଳା ଓଷା କଲେ ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଧାରରେ ଅନେକ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା। ଖୁଦ ଭଜା ଦେଇ ତଅପୋଇ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜିଥିବାରୁ ଖୁଦ ଭଜା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖୁଦରଙ୍କୁଣୀ ବା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୂଜା ଓ କାହାଣୀ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବମୟ ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ମୃତି ବଖାଣେ। ପୂର୍ବେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତ ଯାତ୍ରା କରି ଜାଭା, ମାଳୟ, ବାଲି, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ଣ୍ଣିଓ ଆଦି ଦରିଆ ପାରି ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଥିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା। କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି, କନା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଜି ନାହିଁ ସେ ବୋଇତ, ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ସେଇ ନୌବାଣିଜ୍ୟ। ମାତ୍ର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ରହିଯାଇଛି ନିରିମାଖି ତଅପୋଇର କାହାଣୀ ଓ ମା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କ ପୂଜା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଖୁଦରଙ୍କୁଣୀ ତଅପୋଇଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ନିରିମାଖି ତଅପୋଇ। ଆଲୋଚକ ଥିଲେ
विशिष्ट पुराकल्पवादी आलोचक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। आज आपण मानक आमर ये ऑडियो केमती लगिला दयाकरी समस्ते निज निजर मत देबे एवं अनेक कमेंट्स आमको करिवे। जय मां खुदरुकुणी। धन्यवाद।